जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस 3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे 100% आसीबो ही आसीबो एवं तासतो जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पे आसीबे ताले सब्सक्राइब करगु भूलिबे ना एवं आपन को फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं जहाँ पिलाने सम्बलपुर यूनिवर्सिटी पिलाने काली एग्जाम अच्छी ताहा पे पिलाने आपण एबे ही पिलाने प्रिपरेशन करि नियंतु आपन को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हो जहाँ पिलाने कोर 5 रो सबु जाक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी नियंतु पिलाने आपन को लॉन्ग क्वेश्चन रो पिलाने 5 मार्क के तैयारी हेबो 2 मार्क के तैयारी हेबो एवं 1 मार्क के आसु पिलाने जदि आपन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करंती ताले आपन को सब किछि कंप्लीट हे जो पिलाने गारंटी दउछि पिलाने जहाँ सम्बलपुर यूनिवर्सिटी और जो मान आगामी दिन एग्जाम अच्छी 100% ले कर दूसरी जो मैंने यही चैनल पढ़ी थे से मार्क 100% 85 रु ऊपर ही रहिबो कोर 5 देखिए कोर 7 देखिए कोर 6 देखिए पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो आज देखिए सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भारतीय जातीयतावादी आंदोलन रे भारतीय सेना बलर भूमिका संबंध आलोचना कर पिलाने यही वीडियो रे ओडिशार जेथिले पिलाने महान नेता ओडिशार जेथिले महान नेता सुभाष चंद्र बोस पिलाने ओडिशार जेथिले सुभाष चंद्र बोस तांको विषय आछि पिलाने एई गोटिए क्वेश्चन पिलाने केमिति हेले भी आसीबो पिलाने जेमिति हेले पिलाने ए क्वेश्चन आसीबो पिलाने गोटे ही अछि सुभाष चंद्र बोस को कोन भूमिका थिला भारत को स्वाधीनता देवा पई सुभाष चंद्र को भूमिका कोन पिलाने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिस करबे नै डिस्कस द रोल प्लेड बाय इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज जहाँ कह पिलाने इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया भारतर स्वाधीन पाए विभिन्न प्रकार आंदोलन होता भारत को किपर स्वाधीनता देवे बा भारत किपर स्वाधीन पाइब तापाई भिन्न भिन्न आंदोलन होता कहुच्छी देखा गोटे गोटे कर देखा प्रथम है अग्राह आंदोलन 2 है पिलाने विप्लवी आंदोलन 3 है शास्त्र आंदोलन यही समस्त भितर गोटे गुरुत्वपूर्ण और धार्मिक बा मार्मिक प्रचेष्टा थिला भारतीय जातीय सेना योगदान पिलाने जिते सब आंदोलन थिला से सबुरु गोटे ही इम्पोर्टान्स बोली धरी नेबा ताहा होची ओडिशार जेथिले महान नेता सुभाष चंद्र बोस मन रखी पिलाने जेमिति सुभाष चंद्र बोस ओडिशा पाई कर जाइछंती ठीक से परी आंभ मान को पिलाने आम ओडिशा को टिके विकास करिवार अछि पिलाने आमको देखेबार अछि कि ओडिशा लोक माने कम नुहति एजुकेटेड पिलाने आगु बढ़िया पिलाने एवं जेते सब ओडिशा स्टेट अच्छी पिलाने राज्य अच्छी से सबको देखेबार अछि पिलाने एवं कास्ट बाहर देश पिलाने जानिबे कि ओडिशा एमिति गोटे स्टेट जहाँकि एजुकेटेड आग्रे धर्म आग्रे एवं जहाँ परंपरा अच्छी पिलाने से सब आगे सबू लोक मान आपणे थाई बोली कह जाए पिलाने एजुकेशन पिलाने आगु बढ़िबार अछि जदि पिलाने आंभे माने आगु न बढ़िबा ताले पिलाने ओडिशा अच्छी पिलाने केमिति विकास हो पिलाने से पिलाने कह जाउछि आंभ मान को ही आगु बढ़िबार अछि देन जाइकिना पिलाने सब किछि परिवर्तन हेई पारिबो धार्मिक बा मार्मिक प्रचेष्टा थिला भारतीय जातीय सेना योगदान ए भितर पिलाने गोटे ही इंपोर्टेंस अछि पिलाने ता होछि आमर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज जाछि पिलाने आजाद हिंद फौज ताहा गोटे पूरा इंपोर्टेंस पिलाने तांको जा आंदोलन हितला ताहा गोटे इंपोर्टेंस बोली धरा जाय थाए एही सेनार सृष्टि कार्यकलाप और चालना देशर जातीय चेतना को उत्साहित करथिला ए सेना जाछि पिलाने सृष्टि हला तांकर कार्यकलाप जाछि पिलाने से कार्यकलाप एवं चालना किपरि परिचालना करिवे बा किपरि चाली चलन हेबो बा किपरि ताकू यूज करहब किपरि व्यवहार हेबो ताहा पई पिलाने देशरे जातीय चेतना को उत्साहित करथिला बोली कह जाउछि एवं तास्त शस्त्र आंदोलन को नूतन दिग देइथिला एवं इहा थिला पिलाने कहथिले कि उग्र हिसाब रे जीवा पिलाने उग्र हिसाब रे मीन्स सुभाष चंद्र बोस जेथिले तां कहथिले कि आंभे माने जदि इंग्रेज मान को गेलो करिबा ताले तांके मानिबे नै पिलाने जदि आंभे माने समस्त एक हेकिना युद्ध हिसाब रे पिलाने मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी ए वर्ड मन रखे पिलाने मीन्स एठार संपूर्ण मात्रा डीपली मीनिंग अच्छी पिलाने तमे सब एकाठेकिना मो सह लड़ इंग्रेज मान विरोध रे जदि पिलाने आंभे माने जेते छु पिलाने जदि जेते मरिले पिलाने जदि मते रक्त देव मीन्स मो सहित आपण जेते बलिदान देबे
যদি ପିଲାମାନେ ବଳିଦାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଢ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜଣକୁ ମାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜଣକୁ ମାରିବା ଏବଂ ମରିବା ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତା ହେଉଛି ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ମିନ୍ସ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶିକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା INA ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? 1942 ମସିହାରେ ମାଳୟ ଓ ବର୍ମାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜାପାନୀ ସେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ କହିଲେ 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ମାଳୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ମାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ କେଉଁଠାରେ କହିଲେ ମାଳୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ମାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜାପାନୀ ସେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଜାପାନୀ ସେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସେନା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ବା ଯାଛି ପିଲାମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତର ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେନା ନାମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେନା ହିସାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ 1943 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହି ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାମାନେ 1943 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯାହା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କେ ଏହି ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କ'ଣ? ସେନା ଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବା ସେନା ଗଠନ କିପରି ସେନା ଗଠନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1943 ମସିହାରେ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଗଠିତ ହେଲା। କାହା ସହଯୋଗରେ କହିଲେ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଗଠିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବେ 1943 ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ ୱାନ୍ ମାର୍କରେ ପଚାରିଦେବ। ନାରା ଓ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ନାରା ଦେଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଖୁନ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜାଦି ଦେବି ମିନ୍ସ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଲଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆହୁରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେବେ। ସେଟା ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଏଗ୍ରେସିଭ ହିସାବରେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜାଦି ଦେବି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ନାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ ଏହି ନାରା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ମୋଟିଭେଟ୍ କଲା ଏବଂ ଏହି ମୋଟିଭେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସେନାର ଅଭିଯାନ ଆରାକାନ ମଣିପୁର ଓ ଇମ୍ଫାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ INA ଅଭିଯାନ କରି ଭାରତ ମାଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେନାର ଅଭିଯାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆରାକାନ ମଣିପୁର ଓ ଇମ୍ଫାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଅଭିଯୋଗ କରି ଭାରତ ମାଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ବି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀର ବି ସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାରୀର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବାହିନୀ ଗଠିତ ହୋଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବାହିନୀ ଗଠିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ଗଠିତ ହେଲା ସେମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତା ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଆଦି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସେନା ଏକାଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତିକୁ ଏକ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏକାଠି କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଏକତାର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଏକତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
INA କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ଆରାକନ୍ ଓ ମଣିପୁର ମାର୍ଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କେଉଁଠାରେ କହିଲେ ଆରାକନ୍ ଓ ମଣିପୁର ମାର୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୋଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଇମ୍ଫାଲ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ଫାଲ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 2 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ କ'ଣ ବା ଭାରତ ବାହାରୁ କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାପାନୀ ସେନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଜାପାନୀ ସେନା ବି ସହଯୋଗ କଲେ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମିନ୍ସ ଭାରତ ବାହାରୁ ଦେଶ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ବା ବିଦେଶ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେସବୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଜାପାନୀ ସେନା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନାରୀ ସେନା ଝାନ୍ସୀ ବାହିନୀ କ'ଣ ଅଛି। ନାରୀ ସେନା ଝାନ୍ସୀ ବାହିନୀ ତା ଭୂମିକା କ'ଣ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଗଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ବାହିନୀ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବା ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଯେ ଥିଲେ ନାରୀ ସେନା ଝାନ୍ସୀ ବାହିନୀ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସିବେ ବା ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ହେବ ଏବଂ ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ମହିଳାମାନେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଦେଖେଇଦେଲେ କି ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ଆସି ଦେଖିଦେଲେ କି ମହିଳାମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ମନୋବଳ ଖଣ୍ଡିତ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯାହା ଥିଲା ବେଲା ମନଚିନ୍ତା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶକୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଭାରତ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିବୃତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିବୃତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଥିଲା ପିଲା ତାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତରେ ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଟିକି ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେନା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ। ସେନା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା କେତେ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଚେତନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେନା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେନା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ପିଲାମାନେ ଉପନିବେଶିକ ଶାସନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ସେନା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଚେତନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେନା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେନା ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସେନା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ମନୋବଳ ଥିବାରୁ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିଲେ କି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେଣି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା କେବଳ ଏକ ସେନା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେନା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଜାତୀୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସେନା ନୁହେଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଭାରତର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି କୁହା ନିଜର ସମ୍ମାନ ଭାରତ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ତାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
একতা ও স্বাধীনতা পাই চেতনার সংগ্রাম করলে একতা সমস্তে মিলিলে এবং নিজকু নিজ ভারত কিপর স্বাধীন পাইবে তাহা পাই চেতনা সহিত সমস্তে জাগ্রত হইকিনা সংগ্রাম কলা বলি কুযাଉଛି। सुभाष चंद्र बोस अग्निमय नेतृत्व और देशप्रेम अनेक भारत को जागृत कला। सुभाष चंद्र बोस गोटे ही डाकरा देते मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी यह पाने यही मोटिवेट पाने समस्ते आसले द्वारा ही जेते सब लोक मैंने भारत भारत को जागृत कले कहुच्छे। यह द्वारा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन शेष पर्याय गढ़ी उठी कहुच्छे। यह द्वारा भारतीय स्वाधीनता अच्छे ताहा शेष पर्याय पर्याय गढ़ी उठी लास्ट भाग पलि आसा बा स्वाधीनता पाइबा आसीगला कहुच्छे। सरीला यह गोटे सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 5 यूनिट 4 रु मु भावी पाने आप बुझीपारे ये वीडियो को 2 ରୁ 3 थर वाच करूँ पूरा इजी अच्छी पाने कि थोड़े जदि आप पढ़ती ना ताले आपण पूरा पूरा माइंडसेट पूरा माइंड जाच प्लान से माइंड पूरा धरीदेव और पूरा माइंड पूरा क्लीयर करदे मीन माइंडसेट जाच प्लान पूरा कॉन्सेप्ट जाच प्लान से कॉन्सेप्ट को पूरा क्लीयर हो प्लान पूरा इजी अच्छे आपन को पूरा 2-3 थर पढ़ा दरकार ना थोड़े मात्र देखूँ और आपन फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करूँ। जय जगन्नाथ।